النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين نافع بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قتل الأبطال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المحجلين وشافع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين بطاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. توحيد مثلا لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم جميع العلماء والأولياء والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا أجمعين وخصوصا إلى روح المهاجر اللهم بن عيسى ثم سيدنا وكيل محمد بن علي العلوي وإلى ابن قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وقبل أحوال أبي يزيد البسطامي وقبل قمش عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ومولانا الشيخ محمد أسد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كسب الأنوار بن الحسن البنجري والشيخ محمد الشاوري عبد المجيد البنجري والشيخ محمد زيد بن عبد الغني سقوفور والشيخ محمد سرني بن هني محمد جرماني بن هني مسجد على الأبي والحبيب زيد بن إبراهيم بن زيد بن سمير وخصوصا إلى الشيخ الحاج أشعري بن حجي سليمان وجميع مشايخنا ونولكم بأن الله الكريم يوعد درجته في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا من بركات وأسرار وأنوار قلوبهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركتهم أجمعين طول في صحة وعافية مع كمال متابعة النبي الظاهر وباطن في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن خاتمة عند الموت على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, terlebih lagi bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya antara maghrib isya ini kita kegiatan ibadah menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita serta orang-orang yang kita sayangi, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, dalam pengawasannya, amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang ilmu tauhid, sampailah halamannya kepada halaman 12. Nah, rasanya anak Arab tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bih. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa fi dzalika fi haqqi rusuli alaihi salatu wassalam. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Nah, mukallaf ini seolah-olah orang yang balik dan berakal, berarti pun antum ini termasuk seperti Allah. Pada syarat, nah arti pada syarat itulah pada hukum fikih, berarti ini wajib. Wajib ini berarti bila kada menggawi berdosa, bila menggawi berpahala, bila kada menggawi berdosa. Lain wajib semalam secara akal lah, ini secara agama pulang. Wajibnya apa? Bahwa mengenal ia akan barang yang wajib bagi zat Allah. Nah, jadi Allah tuh mempunyai sifat-sifat yang wajib tuh kita mengetahuinya. Dan itu bila kada mengetahui berdosa. Dan wajib juga mengetahui barang yang mustahil. Nah, Allah itu mustahil bersifat kayak wajib kita tahu. Bila kada tahu atau kada mengetahuinya maka berdosa. Dan barang yang harus bagi Tuhan semalam, jadi ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang harus, dan itu wajib bagi kita mengetahuinya. Dan demikian juga wajib atas mukallaf, orang mengakil dan balik, orang yang berakal dan sudah balik, bahwa mengenal ia akan barang yang wajib bagi zat segala rasul. Rasul itu karena ada yang wajib pula, dan barang yang mustahil ada 4 rasanya. Dan barang yang harus atas segala mereka itu alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ini sebelum masuk itulah semalam wajib artinya secara akal, itu pulang mustahil secara akal, harus secara akal. Nah, secara akal semalam wajib itu ulang sedikit lah. Ini mengatakan orang kan kalau baca di rumah baik berulang ya kan. Wajib itu artinya barang yang tiada membenarkan bila adanya, artinya wajib ada. Misalnya semalam wajib benda itu berada di suatu tempat, menempati suatu tempat. Bila pastinya lah barang itu pernya kada menempati suatu tempat awang-awang dusta lah ya Allah, jadi wajib. Nah, kalau nang secara nazari atau nang berpikir wajib Allah itu ada, tapi itu memerlukan pikiran nang perlu lebih jernih. Betul mustahil, kalau mustahil itu sesuatu atau barang yang kada membujurakan akalnya bila ada yang itu kada membujurakan, mustahil. Misalnya kada mungkin benda itu mah awang-awang. Ada ya Allah, kada mungkin benda itu mah awang-awang, padahal kan paham lah awang-awang lah. Antara kada begena kada berenai. Nah, itu mustahil. Sedangkan jaiz itu bila inya kadada membujurakan, bila ada juga membujurakan, atau dua sifat benda aja, misalnya benda itu bisa bergerak bisa berdiam. Nah, ikan membujurakan lah, misalnya ini benda ini bergerak aja, betul benda itu berdiam aja, itu bisa dibujurakan. Bila bergerak, bilanya bergerak dibujurakan, bilanya berdiam bang wajib. Jadi antara dua macam itu jaiz, itu secara akal lah. Nah, sekarang mengenal sifat Tuhan, mengenal yang mustahil bagi Tuhan atau yang harus bagi Tuhan, itu wajib secara agama. Artinya bila ikan kada tahu nang Tuhan itu bersifat ada, kada tahu ikan, berarti kita termasuk berdosa secara agama. Amalnya. Nah, itu pahamnya secara wajibnya secara hukum fikih atau secara hukum agama.
Ada yang tadi kan secara akal. Nah, akal. Adapun wajib di sini nih masuk wajib mengenal sifat-sifat Tuhan toh. Maksudnya wajib di sini yakni dikata yajibulang bahasa Arab tadi yaitu barang yang diberi pahala bila memperbuat dia. Artinya bila kita mengetahui sifat-sifat Tuhan itu, mengetahuinya itu artinya dapat pahala. Berarti ketika Anda belajar ini dapat pahala. Seperti mengenal dan seperti mengenal. Mengenal dari bangnya, mengenal sifat-sifat Tuhan itu berpahala. Dan disiksa apabila tiada memperbuat dia, bila yaitu tiada mengenal. Nah, bila kita kada mengenal sifat-sifat Tuhan tadi, berarti disiksa atau dapat dosa. Pada intinya atau kesimpulannya wajib belajar ilmu tauhid. Bila belajar ilmu tauhid maka orang itu dapat pahala. Nah, belum lagi kita datang mulai rumah tuh nah setiap ya dalam hadis itu setiap benda nang melata nang kita lalui itu rumput-rumput itu mendoakan bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi ya nang kita nang usahakan supaya jangan sawat kada menuntut ilmu. Ya lah apalagi kalau soalnya mun di umum rasanya ilmu tauhidnya tahu di sananya adalah belajar oleh asa kada dengen lah. Bapak masih ingat lah waktu belajar ilmu tauhidnya di Pidaiyah. Itu lagi kaji baru ilmu yang abahnya Lawarton. Itu belajar kami salam di mana di bangku Pidaiyah, tapi di sekolahan lagi behari. Imbah zaman kami itu kada lagi sama belajaran. Kada kerjasama antara kepala sekolahnya awan guru di kampungan nih. Nah, ada yang kita kerjasama karena bapak guru di sini kawan mana, andai kata bapak lain guru sini mungkin tangaleh. Tapi kan karena ibu kepalanya termasuk termasuk agamis sih kan lalu disuruh dibelajarin ke anakannya. Ada kerjasamanya. Wah ini sepalik ke anakannya untuk panganu bisa begaya ini kan diwajibkan tidak iya hanang buhan aja kelas 5 dan 6 nang tapi tak sudah mulai dewasa. Karena di sini paling begayaan warainya. Nah, begayaan tuh ada paham ada antum nih kau menggunakan akal karena sudah kritis sudah kritis jadi kawa mempelajari ilmu nang kayak karena ini memerlukan fokus nang akal bang. Jadi bila kita itu mengetahui dapat pahala. Bila kada mengetahui maka berdosa. Bayangkan karena orang yang kada suka belajar ilmu tauhid berarti itu dalam dosa lah. Nah, menggawi dosa yang tak. Semestinya jangan penggunalah belajar ilmu makanya sebelum Anda balik. Berarti sanawiyah itu sedang belajar dah kelas 1 atau kan belum balik spesial aja atau kelas 6, kelas 5 lah. Tang balik lalu sudah belajar maka lepas kewajiban. Masalah yang itu paham kalau paham tuh kayaknya dulu. Yang penting Anda belajar dulu. Kada dituntut ada dituntut lah. Ada loko talabul ilmi paridatu ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Adalah kewajiban adalah paham bacanya lah. Ada memahami belajar menuntut ilmu. Kenapa ya? Karena otak kita ini sebenarnya dari samanya. Ketika belajar itu ada yang paham, ada yang kada. Itu tergantung masing-masing lah. Kekuatan otak, kekuatan sesuatu yang diberikan awan Tuhan oleh kita. Nah, jadi kadang-kadang memaham tuh. Andai kata lah wajib memaham, masya Allah. Nang pintar-pintarnya aja kawan yang sedangkan kada pintar, nah lambat ternyata. Nah, untung menuntut ilmu. Untuk ilmu bacaannya lah kadang memaham ilmu nih. Nah memaham tuh pulang khusus nang fokus nang supaya kita dapat. Bila mengenal dapat pahala, bila kada mengenal maka berdosa. Dan makna mukallaf pulang takbuhan. Ialah barang yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, bukan dengan akal. Jadi tadi nang maksud wajib mengenal sifat Tuhan, wajib mengenal sifat Nabi, itu nang menyuruh adalah agama. Nah, bayangkanlah orang kada subhaji tauhid berarti dalam dosa-dosa nya kada menyadari banyak masyarakat lah. Walaupun kita beda pendapat lawan kaum Wahabiyahnya kada mewajibkan belajar tauhid sebab tauhidnya adalah bid'ah lah.
Kadeda zaman Nabi itu belajar ilmu tauhid adalah kadeda. Ilmu tasawuf belajar lah. Kadeda juga ilmu apa istilahnya? Fikih kadeda juga karena Nabi itu ikungan fikih, ikungan tauhid, ikungan tasawuf kadeda lagi perlu belajar karena bila ada masalah langsung takone Nabi. Nah, karena perkembangan saat ini apa ya? Ilmu itu apa semakin berkurang lalu ulama ini mengulahkan sistematis supaya nyaman dipaham. Karena kadang mungkin kita tuh langsung mengorek keilmuan itu dari Quran dan hadis kan ada ahlinya lalu ulama mengulah sistematis. Atau bahasa kita tuh apa ya mungkin kisah orang makan itulah kita nih siap menyantap jadi mau ulah nang limping lah kita nih memakan limpingnya jadi lagi nyaman. Kalau bola limping tuh tak apa sedikit menyepakan bahan ini bahan itu. Amun ahli mengolah limping kan bapak. Tapi orang kada bisa mengolah limping. Nah, kada beda selimping lagi. Orang limping pakai apa? Pakai nang gula. Ini Raiko dibuat Pixin dibuat layan Pix. Itu ngarannya anu apa ngarannya? Nang rasa Pixin anu apa? Nang dimakan aja apa tuh nang bubur-bubur kita. Apa ngarannya itu nang lain cingkuduk kayak cingkuduk tuh tapi nang dicampur nang kol-kol tuh kalian bakwan ngarniin tuh kan orang nyuruh limping boleh kenapa tak bakwan rasanya nih nah itu berarti ada ahli nih nah lalu ulama mengulahkan yang sistematis nang kita ini tinggal menangguk ya lagi cuma hakun kadanya memakan lagi sudah dilakukan dah fikih ini sudah masak kalau tauhid sudah masak betul tasawuf sudah masak tinggal kita memakan dia lagi nah nyaman dah memakan dah nah bubuhan Wahabiyah, bubuhan Salafinya kada percaya nang ilmu nang kayak ini lalu langsung mengorek dari Quran dan ujarnya menjorgannya atau nang apa slogannya kembali kepada sunnah dan Quran dan sunnah ujarnya tapi inya tuh mampu lah menggali Quran dan hadis lah ternyata kada mampu lalu lancak mengkafirkan bun kita nah itu akhirnya padahal kita ini sudah berserawan ulama. Nah, lalu pulanglah itu tadi pada syarat dan makna pada syarat yaitu wajibnya mengenal itu ialah barang yang telah diperintah oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya bukan dengan akal dan makna mukallaf pulang nah, wajib mukallaf itu mengetahui ya Allah yajibu ala kulli mukallafin wajib atas mukallaf apa arti mukallaf yaitu orang yang orang yang diberati daripada laki-laki dan perempuan akan perintah-perintah dan cegahan Allah Ta'ala yaitu berakal dan sampai umurnya balik jadi mukallaf itu artinya lah dua pertama bakal yang kedua balik jadi bila sudah balik mukallaf kita kada tahu sifat Tuhan kita kada tahu sifat Rasul maka sudah mulai berdosa dah han bayangkan jadi patur waktu nang sana ada belajar ilmu tauhid lah. Nah, berarti mulai semalam tuh mulai ikan keluar mani itu berarti berdosa terus tuh. Karena kalau tahu sifat Tuhan bayangkan cucuk kayak orangnya tuh nang apa ya ada nang dosa sudah anu deh. Dan kita kada tahu nih entah dan masyarakat banyak nang kada tahu nih entah kada tahu. Semestinya belajar itu sebelum balik misalnya kalau selima kalau sana sudah belajar lah. Walaupun kita tuh apa ya kada tapi paham masih wajar aja lah masih anu pang perlu apa ya perlu perhatian khusus belajar nih dan hakikat mengenal arti mengenal itu hanya makrifat si anu makrifat Allah Subhanahu Wa Taala juga jadi tidak harus lah makrifat apa itu mengenal atau makrifat dasarnya lah yaitu al jasmul muwafiqul haqqi an dalilin i'tikad yang jazm i'tikadnya keyakinan yang putus tuh kada ada keraguan sedikit pun yang muwafaqatnya sesuai bagi yang benar lagi yang terbit atau muncul daripada dalil atau alasan jadi maksud orang nama ma'rifah kami kawan jadi ma'rifat lah kawan lah pertama dulu anda yakin seyakin-yakinnya yang kedua yakinnya itu sesuai dengan ilmu agama yang ketiga pulang ada apa ya dalil atau alasan kita ambil contoh lah di bukunya lah bagaimanakah etikat yang jazam atau yang mantap atau yang kada ada keraguan lagi
yaitu i'tikad yang putus yang tiada ada syak dan wahan dan zan. Syak itu tahulah syaknya lah. Syak itu ragu-ragu. Misalnya kanilah ikam tuh yakinlah pada apa nih, pada di Makkah itu ada apa ya? Ada Ka'bah. Yakin oleh di mana? Ikam yakin tuh jadi ikam yakin ada. Nah karena ada nabi ya, karena ikam ada apa? Ilmunya ada. Ilmunya itu bisa orang memadahkan. Ada apa lagi? Ada di TV video. Ya Allah, yakin ikam lah. Nah itu yakin toh, yakin dengan keilmuan hanya. Itu ngarannya ilmu yakin ngarannya. Ilmu yakin, tak kan keilmuan. Soalnya menurut tentang Ka'bah lah. Di TV belum berarti kan teman Ka'bah berarti masih apa ya? Masih apa? Masih mungkin keilmuannya aja yakin secara ilmu dan orang seberita padahal pada situ yakin ikam. Nah itu ngarannya ada syak tadi ngarannya amun palingnya lah soal kayak Yunani lah. Yunani itu ada di bangunan namanya bangunan apa nih, bangunan kayak apa asal ada iya aku nah berarti itu kalau orang tuh ada apa ya, ada yakin ngarannya karena ilmunya tuh kada mendukung dah. Itu ngarannya keyakinan. Ada tadi kita yakin pada di Makkah itu ada apa? Ada Ka'bah. Nah, pakai menjadi wajah madhal yakin karena ada orang madahkan atau karena rancak melihat di TV. Yakin lah. Masih dalam keyakinan otaknya, masih dengan ilmu masih hitungannya. Itu artinya ilmu yakin. Sakalnya alhamdulillah dapat panggilan kemana? Umrah, mana? Umrah ya Allah, haji kada kau duit kau banyakkan duitnya ya Allah. Mungkin pernya 30 juta, mungkin 1 juta kah? Berapa poin tak kadang-kadang? Nah, 30-an. Ada kalau enggak kan masuk ke Makkah. Aku itu enggak. Di bawah dia lah. Belum lah. Fobianya barang haji. Sampai ke situ ikam melihat seorang apa nih? Ka'bah itu ngarannya ain nih matanya ainul yakin. Yang tadi kan jadi orang di Makkah ada Ka'bah dan curang melihat di TV masih kada yakin itu jangan-jangan lo kok tipuan apa ya ayah aja. Ya Allah. Misalnya lah atau kan misalnya ikam tuh yakin tadi anak bisa ajarhan ada Ka'bah bacanya sekarangnya di Amerika Serikat parenya ada yang tadi kan kisah Ka'bah di mana di Makatul Mukarramah. Yakin ilmunya sudah lalu melihat ke sana ngarannya ainul yakin dengan mata kepala seorang melihat itu ngarannya ainul yakin. Masih terganggu masih nih sampai kasih sakalnya kau mau ucap apa Hajar Aswad langsung menjapai apa ya menjapai apa nih Ka'bahnya langsung namanya hakul yakin. Ikam sih dicancang-cancang kayak apa aja yakin pada apa ya di Ka'bah ada nang apa di Makkah tuh ada Ka'bah. Selain keilmuan yakin, imba tuh ikam melihat hingga menjapai pulang. Nah, itu berapa kali? Kada mungkin sak lagi nang itulah, kada mungkin nang ragu-ragu lagi. Nah, misalnya kita mengikatkan wajib Allah Ta'ala itu ada. Yakin kita hingga hati itu tiada sebelah. Tiada menerima tiadanya sekali-kali bandingnya seperti contohnya pulanglah kita nih yakinlah Tuhan tuh ada lah yakin ya Allah siapa nama madahkan pada Tuhan tuh ada siapa ya guru kita ya Allah kita belajar Allah lah betul siapa pulang madahkan guru kita siapa sampai apa Al-Quran madahkan ya kalau nah yakin kita bandingnya kayaknya seperti jazam tuh yakin kita bahwasanya langit itu ada di atas kita yakin lah kita lah pada di atasnya ada langit lah ditatak orang gin nang ditatak di apa ya dipadahkan orang ada mun berdusta itu takutan malah ini di pokoknya kayak apa aja dipadahkan pada langit itu ada di atas kita tuh bandingnya kayak itu tak. Nah kalau keyakinan tadi yakin kita pak ada Tuhan di dunia ini ya Allah dan tiada syak atau ragu dan waham ragu juga zantu ragu juga sebagaimana pula artimu apakah pulangnya lah keyakinan yang yakin keyakinan yang yakin
Betul pulang muapakah, arti muapakah itu sesuai dengan sebenarnya. Jadi muapakah ini sesuai dengan yang sebenarnya. Yakin, tapi keyakinan itu sesuai dengan apa? Nah, ada yang tadi kan kita yakin pada di Mekah itu ada Ka'bah. Berarti kita keyakinan kita sesuai dengan faktanya. Ternyata memang di Mekah ada Ka'bah. Sesuai kalau lah kita yakin didukung dengan keadaan yang mendukung, yaitu Ka'bah tadi di mana? Di Makkatul Mukarramah. Ada ini pulang arti muapakah itu sesuai dengan sebenarnya. Jawab yaitu apa yang dietatkan yang jazam itu adalah sebenar-benarnya. Semacam itu hakikatnya, misal wajib zat Allah Ta'ala itu ada, wajib Isa, maka ada dan Isa bagi zat Allah Ta'ala itu sebenar-benarnya, yakni sesuai muafakat dengan nafsul amar atau dengan keadaan ini, atau muafakat dengan ada di dalam ilmu Allah Ta'ala, dan memang itu tertera dalam Al-Quran dan hadis. Bersalahan dengan i'tikad seperti majusi dua Tuhan dan seperti falsafah kadim alam, maka adalah i'tikad ini jazam, tetapi tiada muafakat dengan i'tikad yang sebenarnya. Misalnya kanalah ini orang berhabar, misalnya habar orang tuh nang kita yakin misalnya jurang nang apa nah kan tadi keyakinan nang didukung oleh apa ya kenyataan nang sesuai, maksudnya kita. Nah, misalnya jurang di Makkah di apa tuh di nang Ka'bah itu terletak di Amerika Serikat jurang. Dan ikam yakin misalnya itu ditipu oleh AI lah, ditipu oleh AI. Yakinnya nilai kisahnya nolak orangnya hanya tahu di apa ya di Ka'bah. Seberitaan di seiko madahakan kayak itu betul di AI madang itu juga. Ternyata ketika ke Amerika Serikat nang timbul sekalinya gereja soalnya kada nano kada, maka itu ikam yakin deh tadi dipadahkan nang AI, dipadahkan guru ikam soalnya sampai ke sana. Itu ngarannya keyakinan nang didukung tapi kada didukung dengan keadaan nang sesuai, ngarannya kan yakin tapi kada sesuai dengan keadaan. Nah, itu ngarannya apa ya? Kada sesuai ke keadaan, ngarannya kada muafakah dengan yang sebenarnya. Nah, seperti kepercayaan orang-orang kafir. Maaflah kita bukan madakan orang itu salah, tapi salah menurut kita ya oleh. Buannya mungkin yang paling agama yang paling benar menurut kita adalah Islam. Buannya yang paling bujur apa jadinya? Agamanya juga. Jadi kita kadang bujur kan orang, bila kita mujurkan orang ngarannya apa ya ragu-ragu dengan agama sendiri. Kita misalnya adalah buannya tuh yakin bahwa Tuhan mereka itu adalah apa ya Yesus Kristus. Ya Allah. Dan itu kepercayaan buannya ada kita bang. Kita yakin dengan adanya kita Tuhan, tapi kita kadang memujarakan keyakinan buannya itu. Kenapa ya? Karena menurut kita apa Tuhan itu kadang mungkin apa ya? Nang ya mungkin sama dengan manusia. Sekali lagi Tuhan itu kada sama dengan manusia. Mukhalafatul hawadisi, Tuhan itu bersalahan dengan makhluk. Bukan tuh yakin pada Yesus tuh Tuhan apa ya? Adalah Tuhan. Ada gitu bang? Meyakini bahwa itu buannya tuh yakin tapi kada sesuai dengan yang sebenarnya. Karena kada mungkin Tuhan tuh bisa berenak. Sama kayak siapa ya? Kayak manusia, juga berarti mau kayak manusia tuh kurang lebih kita. Juga mau palingnya nang Tuhan tuh kau berenak kak, berarti kayak manusia juga. Berarti kita kau jadi Tuhan juga lah. Kau aja berarti kebanyakan Tuhan di dunia ini apa? Ya Allah, kau aja jadi Tuhan yang berenak juga ya Allah. Nah berarti kita sesuai dengan apa ya? Dengan yang sebenarnya buahnya itu menurut etiket kita. Tasarah buahnya kan menyalahkan kita ya Allah, karena sebaik-baik agama adalah Islam menurut kita masing-masing kepercayaan. Nah, itu ngarannya kepercayaan, keyakinan tapi kada sebenarnya dengan keadaan kita. Nah, mudah-mudahan dipahamakanlahnya tauhidnya itu bang lah. Tapi karena ketika itu bila orang ahli tauhid itu menyelamatkan ikem karena daripada kekal di api neraka. Nah, itu paham kegunaannya enggak? Bagaimana pula ada falsafah buan kadim tadi, padahalnya alam ini apa ya? Alam itu dipadahkannya nang apa nih? Kadim. Kadim itu artinya kekal.
Atau mungkin ada yang orang belajar Nur Muhammad lah, Allah. Susah lah. Nur Muhammad jarlah. Di padahalnya Nur Muhammad tuh kadim. Jadi kayak Tuhan bikin saya enggak. Nah, tuh hati-hati itulah belajar tentang itulah. Nyaman tuh belajar tapi ya sesuatu yang dari awal dulu. Dan belajar itu kalau ilmu tauhid sekali lagi lah, ada mungkin Bapak sudah madakan di muka. Belajar ilmu tuh mau kau kitab. Kitabnya tuh muktabar ya, arti muktabar tuh kau dipertanggungjawabkan. Jangan belajar ilmu tauhid tasawuf itu cuma apa ya wangsit, apa lagi apa itu ilham atau catatan nah kada kau dipertanggungjawabkan kayaknya kayak bagus bang kayaknya tapi nih itu kada kawan itu sepangga lebih baik yang menukar kitab nang asli nukar apa ya nang basanat nang memang gurunya sudah membujurakan karena ini kita nih pacangan apa ya pacangan membawa ke hari kiamat nih ini mun salah etik mun pikir lah masih salah berdosa aja tapi kalau kesalahan masalah etiket itu kafir zindik ya macam kan banyak orang yang kata sambayang tuh karena bukan masalah sambayangnya tapi etiketnya tuh yang salah lalu nya kadina sambayang lagi. Nauzubillah. Makanya ini banyak ada kayak itu dulu ada timbul di mana tuh di Bebirik tuh ajaran Syiah jenisnya tuh. Nah, dulu Bebirik adalah bukan ada orangnya. Bukan ada orangnya. Nah, sawat masuk namanya. Ada juga dulu di Amuntai di Mukaman satu situ. Ultimatum Al-Qur'an katanya. Ada sambayang juga ada bubuhan nang 4 buhan maling bubuhan nang tapi sambayang nyaman tuh banggawiannya tadi kisah marifat tadi pengisinya tadi nah itu etiketnya yakin tapi tidak sesuai dengan keadaan atau kada sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala kada sesuai dengan pelajaran apa di Quran dan hadis sebenarnya tuh kada kawal ini entah nah itu bertentangan ngarnya yakin si aku ditatak-tatak aku yakin ya tapi ternyata salah keyakinannya itu nah nauzubillah maka itulah dihindarkan jauhan bala nah kita di kampung rajin lah bila ada tuan guru masuk etiket keyakinan kayak itu selalu jadi berbahaya benar loh makanya di kampung terus ada bisa tuan guru nang kawa menepis nang kayak itu kita nih ada mungkin 2-3 nang kayak itu nya kedua nih lah maaf lah kenapa Bapak jadi pakai mikrofon supaya orang mendengar ini nyaman kawan dipertanggungjawabkan. Andai kata orang karena komplain silahkan datang. Ini kitabnya anunya. Nah, yang penting pemahamannya samakan sama pengguruan. Nah, itu. Karena terkadang ada ajar-ajaran kayak itulah. Lalu nampaknya kedua ini belajar tuh tetangga malam rajin. Nah, ini kita kawan diajarkan orang banyak aja. Banyak nama nantang aja. Nyata menantang salah bang. Nah, atau mungkin itu diajarkan kepada orang-orang yang tinggi aja. Memang tinggi juga baca Fatihah aja ruhoi, sembahyang aja ruhoi. Nah, itu diajarkan. Nah, ya Allah. Hati-hati benar tuh itulah. Nah, lalu bagaimana pula arti terbit dari dalil? Jadilah keyakinan kita itu pertama dulu yakin seyakin-yakinnya. Arti orang marifat itu pertama ada 3 lah orang marifat dengan Allah itu pertama 1 yakin seyakin-yakinnya kada ada syak keraguan. Yang kedua keyakinannya itu sesuai dengan kebenaran tuh dari Quran dan yang ketiga ada dalil atau alasan yang menyokong ulang baik secara akal atau secara dalil Quran dan hadis. Jadi keyakinan kita tuh kada diragukan lagi. Pertama dulu dalil kita nih secara yakin dalam hati loh. Ada dalam ragu. Yang kedua pulang keyakinan kita nih sesuai dengan kebenaran. Yang ketiga didukung oleh dalil pulang. Nah. Jawab yaitu kejazaman i'tikad itu ialah dengan sebab dalil atau keterangan-keterangan. Misalnya ialah seperti mengiktikadkan atau meyakini wajib Allah itu ada. Kenapa kita menjadi mendahkan Tuhan itu ada? Mana dalilnya? Secara akal lah. Dengan beberapa dalil. Manakah dalilnya? Nah, jawab. Ini orang lagi bari gitu ya. Apa nih? Tengok apa nih? Oh tengok iyalah. Apa bikin yuk? Oh tanya ini
ini alam memang baru. Jawab tanya ini alam memang baru karena nyata dipandang berubah-ubah, maka tentu ada yang menjadikan tiada diterima sekali-kali akal kalau tidak ada yang menjadikan dia. Jadi menghukumkan ia yang menjadikan itu wajib ada. Nah, jadi ginilah kenapa antum memadahkan bahwa Allah itu ada. Dalilnya secara akal dulu karena ada dunia ini. Nah, jadi kita memadahkan ada Tuhan itu karena ada apa ya? Ada nama ulah kita atau ada dunia ini. Ulang lagi lah. Apa alasan kita memadahkan Tuhan itu ada? Karena ada mungkin apa ya sesuatu di dunia ini ada seorang pasti ada apa ya? Ada nang power nang luar biasa nang jadi menjadikan kita. Atau misalnya kayaknya kenapa jadi ikam ini ada di dunia ini? Karena perbuatan kuitan ikam bang. Jadi gara-gara kuitan ikam ada. Andai kata kuitan ikam ada menggawi nang itu, kira-kira kada keluar ikam nih. Ya walaupun prosesnya banyak aja kalau lah. Nah sama juga dunia ini apa ya saking gondalnya teh kada mungkin langsung apa ya langsung muncul dunia langsung dunia ada berenya. Berarti jar dunia ini langsung ada mungkin. Pasti ada nang kekuatan power yang luar biasa yang bisa mengadakan dunia. Itulah namanya Tuhan. Pasti ada sesuatu yang ada nama ulah tetap. Nah, itu ngarannya wajib. Dalil mengadakan bahwa ada tuh Tuhan. Atau misalnya contoh kayaknya lah, misalnya apa kan ya nih, mikrofon nih. Kira-kira kan yakin adalah nama ulah nih lah. Jauh lah. Nah, nama ulah itu artinya memadahkan bahwa ada orang nama ulah. Sekali lagi ada orang nama ulah sama kayak Tuhan tadi. Kita nih yakinlah Tuhan itu ada. Dalilnya apa? Dalilnya ada sesuatu di dunia ini. Dunia ini ada karena ada sesuatu, ada Tuhan yang di dunia nama ulahkan. Ulang lagi lah. Misalnya tadi kayaknya nang kita nih ada gara-gara ada kuitan namang gawi, lalu ikan muncul ke dunia. Ikan muncul ke dunia karena ada kuitan nama ulah. Jadi ngarannya ada kuitan deh. Sama juga dunia ini ada karena ada sesuatu power nama ulahnya. Itu ngarannya memadahkan bahwa ada Tuhan di dunia ini. Ngarannya wujud pernya. Nah, mudah-mudahan kita paham lah. Itu pak kawannya menjelaskan kita. Jadi dalilnya tadi. Kenapa kita memadahkan bahwa di dunia ini ada Tuhan? Karena dalilnya dunia ini pang ada. Benda yang ada di dunia ini pang ada. Segala sesuatu adanya itu memadahkan bahwa Tuhan itu ada. Adanya Tuhan itu dengan wujudnya dunia ini. Atau jurang rajin kenapa kita memadahkan Tuhan itu ada? Karena saya nih bang. Tanya aku nih kada mungkin ada Tuhan ya Allah. Nah gitu. Nah itu ngarannya atau memadahkan alam ini baru. Kalau baru itu lain, baru nang maharu baru itu artinya dari ada ke ada, dari kadada ke ada. Perubahan itu namanya baru. Jadi kita nih sebenarnya baru atau apa ya bisa binasa tuh. Baru jurang ngarang baru pangarangnya lah bahasa Arabnya baru. Baru tuh bahasa Malawinya baru. Jadi menghukumkan adanya Allah itu dengan adanya dunia ini. Maka apabila adalah atikat itu jazam, yakin, lagi muwafaqah sesuai halaman 15 dan yang sebenar-benarnya yang terbit daripada dalil seperti yang tersebut misalnya tadi, niscaya dinamakan akan dia orang yang arif atau orang ma'rifah. Jadi apa arti ma'rifah atau orang ma'rif? Orang arif itu artinya orang yang tahu yakin, orang yang yakinnya itu sesuai dengan sebenarnya betul pulang terbit dengan adanya dalil, baik dari secara akal karena atau secara Quran atau hadis. Nah, artinya yang sebenarnya pengenalan yang lepas yang dituntut oleh syarak. Nah, lalu mengetahui
sesuatu itu nang sifat Tuhan tadi itu nanti diwajibkan. Jadi bila kita telah wene wajib tuh ikan Tuhan atau apa sifat 20 jurang. Rasanya di sekolah tuh di sananya tuh ada belajar sifat 2 rasanya lah. Wujud tidak bakas lah, nyerlah di lagi hari lah. Memang di sananya ada lah. Cuma tahu tak apa ya? Tapu-tapuntal di sini rajin. Tapu-tapuntal tuh maksudnya kada dari nol kayak itu. Rasanya di atau di sananya tuh ada sifat-sifat Tuhan lah. Sama baca lah. Alihah tuh ada tapi anu ya teh kisah-kisah aja. Kisah nang abad ke anu aja. Kamu dia di anu pang di akidah halak mah ada lah. Nah, akidah halak ada. Cuma kada dijelaskan tadi paling penting belajar nih itu belajar ilmu akal dulu. Nih itu namanya menyampaikan karena ikan karena pacang ditakuni orang pang. Jurang ikam ini mah nyembah Tuhan jurang. Boleh lepah jurang. Pegang Tuhan tuh jurang. Lalu apa ya sifat 280 ini kan menjawab teka-teki orang lain untuk enak. Bila anak jadi Tuhan tuh lah harus mempunyai sifat 20 dulu. Pertama dulu harus ada. Arti ada tuh kada suah hilang. Nang Firaun tuh ngaku Tuhan oleh. Ada lainnya lah. Ada tapi ternyata ini bisa apa ya? Bisa mati, parah jadi Tuhan. Nah, jadi itu yakin kita pada Allah tuh apa ya tidak akan ada tapi tidak akan pernah hilang. Iyalah, namun kita ini kan ada, kau jadi Tuhan ya Allah, ada bang dari kisahnya. Sekalinya, jiun sekalinya, parah jadi Tuhan. Nah, berarti Allah itu harus ada tanpa ada akhirnya. Apa ya? Al wujudallah ada tapi tanpa akhir. Jadi kita nih ada tapi ternyata punya akhir sekalinya. Nah, ada tanpa akhir, tanpa awal. Adalah Tuhan tuh berawal lah. Kita ini adalah awal lah. Ada ya Allah. Oh berarti kalau jadi Tuhan juga. Tuhan tuh lah tidak ada awal, tidak ada akhir. Ada, coba enggak sih Den? Nah itu. Nah itu kada sama awan makhluk ngarannya. Nah itu ngarannya etiket nang bujur sesuai dengan nang apa? Dengan sebenarnya lalu terbit dengan dalil. Berapa menit lagi? Nah, berarti kita cukupkan lah. Nah, ini minggu kayak ini sudah apa ya? Sudah habis dah. Nah. Berarti besok kan diundang ayo lah di wadah siang nih. Wadah patur di buku 5 lah, apa sampai yang siar berjamaah. Mudah-mudahan kau menghadiri. Maramayakan lah pertama kita dalam mengamalkan Nabi sembahyang berjamaah lebih utama dari pasien jangan 27 derajat. Pertama, kedua kita silaturahmi wadah silaturahmi. Tadi ada diumumkan nggak di sekolahan juga? Nah, dari ya Allah harapan gitu bang. Dan gunanya kita supaya syiar itu pertama untuk kemajuan sekolahan kita. Terlebih lagi kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW itu bang amalan. Pertama mengamalkan Nabi, yang kedua silaturahmi. Nah, mudah-mudahan dalam kait itu awal tahun karena berpanjang umur pulang ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Yang kita sampaikan menjadi bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan keyakinan di dalam hati kita, keyakinan yang sesuai dengan muafaqah dengan Al-Quran dan hadis. Terlebih lagi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disediakan badan, kawan nanti bertemu pulang dalam rangka menuntut di pengetahuan agama. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi jami'an. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billah. Alhamdulillah.